ஒரு ஆண்டு முடிந்து 2ஆம் ஆண்டுக்கு ಕಾಲ್ வைத்த ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಜೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿ 1 ವರ್ಷ ಮುಗಿಸಿ 2ನೇ ವರ್ಷ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ 2ನೇ ವರ್ಷ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸೇವ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಸೇವ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ನಾವು ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇವಾಗ ಜಿಮ್ಖಾನಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಾರ್ಕ್ದು ಕಮಿಷನರ್ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಯಾವ ವರ್ಷನೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸೇವ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಸಹ ಮುನ್ನಡೆ ತಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ 25ವರೆಗೂ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪುತ್ಥಳಿಗೆ ಕಂಚಿನ ಪ್ರತಿಮೆ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರರು? ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು, ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಇದನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನಿಟ್ಟಾಗ ಜನರು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ದಿನ ನಾವು ಮಾಡೋವಾಗ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಕಾಲ ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಇದು ಕಮಿಷನ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಕಾರ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗಲೂ ನಾನು ಗ್ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಶಿಥಿಲವಾಗಿರೋ ಶಿಲ್ಪಿಯನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಅಲ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಫೀಸಸ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಾಗಲಿ. ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ನಾ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಮರಿಬಾರದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮರಿಬಾರದು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಆಗಿರಲಿ, ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ದುಡ್ಡು ಆಫೀಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೂ ಆ ಲಂಚ ಅನ್ನೋ ದಂಧೆ ಇನ್ನೂ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ನು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅಲ್ಲೇ ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸುತ್ತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದು 10-11 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಆಗಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ಗಾಗ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಸೇವ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಂಥದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಈ ಸೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. KGF கமிட்டியினுடைய அந்த மெமராண்டம் தான் இன்னைக்கு ஆல் இண்டியா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் போர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி, அந்த மினிஸ்ட்ரியும் பிஜிஎம்ஆர் ஜாயிண்ட் டைரக்டர் சேர்ந்து ஒரு கொலாபரேஷன்ல இன்னைக்கு இந்த ஜிம்கானா மைதானத்தை மட்டும் இல்லை, கேஜிஎஃப்ல ஒரு போர்ட்ஸ் வரலாறு இருக்கிற இந்த ஊர்ல கால்ஃப் கிரவுண்ட் இன்னைக்கு பண்ணோம். பாம்பே கிரவுண்டு ஜிவிஐடி கிட்ட கண்ட்ரோல்ல இருந்துச்சு, இன்னைக்கு அதை பிடிங்கி இருக்கிறாங்க. ஹாக்கி கிரவுண்டை இன்னைக்கு செய்யணும்னு பண்ணியிருக்கிறாங்க. மைனிங் சைட்ல இருக்கிறது அவர் அங்கே பார்த்ததுனால ஹை கிரவுண்டை இன்னைக்கு காம்பவுண்ட் போட்டு காப்பாற்றுறாங்க. தங்க வயல்ல இன்னொரு ஆய் இருக்குது. எத்தனை கிளப்ஸ் இன்னைக்கு இருக்குது, எத்தனை கோர்ட்ஸ் இருக்குது, இந்த ஹாலுங்கெல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் கூட இன்னைக்கு ரெனோவேட் பண்ணணும். இது எந்த மாற்றத்தை தங்க வயல்ல உருவாக்குது அப்படின்னு சொன்னா, இளைஞர்கள் அந்த விளையாட்டு ஆர்வமே இல்லாம வெறும் மொபைலை பார்த்துக்கின்னு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் லைட்ல மரத்தடி கீழே உக்காந்து அவனுடைய தவறான பாதைக்கு அவன் போறவன இன்னைக்கு கையில பந்து எடுத்துக்கின்னு கிரவுண்டா இன்னைக்கு ஒவ்வொரு இளைஞனும் விளையாடுறதுடைய வரலாறுனா என் ஊர் என் மண்ணை நான் காப்பாற்றுவேன் என்ற
கோஷம். நம்மளுடைய இளைஞர்களை இன்னைக்கு நாம மீட்டெடுத்துறது சேவ் கேஜிஎஃப் சாதனைன்றதை யாரும் மறக்க முடியாது. ரெண்டாவது, நான் ஜெயதேவா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எங்க அம்மாவை கூப்பிட்டு செக்கிங் போனேன். ஆனா அங்க ஒரு டாக்டர் மஞ்சுநாத்னு சொல்லிட்டு ஒடியாந்தாரு. சார், உங்களை யூடியூப்ல நான் பார்த்தேன், நான் விளையாண்டுக்கிற அந்த ஜிம்கனா கிரவுண்ட்ல இன்னைக்கு அந்த ஜிம்கனா கிரவுண்ட் ரீஓபன் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. உங்க சேவ் கேஜிஎஃப்க்கு ரெட் சல்யூட் சொல்லி அவர் நீங்க எங்க இருக்கிறீங்க நான் கேட்டா, நான் பைலட்ஸ்ல இருக்கிறேன். அப்பா பிஜிஎஃப் நான் படிச்சேன், நான் என் ஊர் கேஜிஎஃப் பைலட்ஸ். அப்போ இது எந்த அளவுக்கு பேசுறது. நேற்று பிஎம்ஏக்கு நான் ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸரா ஒரு பீஸ் கமிட்டி மீட்டிங் போனேன். அந்த ஹாக்கி பிளேயர் ஸ்போர்ட்ஸ்ல எல்லாம் ஒடியாந்து கிரவுண்டை பத்தி அவங்க பெருமையா சொல்றாங்க. ஹாக்கி கிரவுண்டை கொஞ்சம் மீட்கணும் அப்படின்ற இன்னொரு கோரிக்கையை இன்னைக்கு வைக்கிறேன். அப்போ நாம இதை உருவாக்கும் போது இது ஒரு கூட்டத்தில் இருக்காது, இன்னொரு கூட்டத்தில் இருக்காது, அடுத்த கூட்டம் நடக்காது. இவங்க சும்மா விளம்பரத்துக்காக பண்றாங்க. பெமல்காரனுக்கு வந்து மைனிங் சைடு என்ன பண்றீங்க, இது எல்லாம் பேசப்பட்ட வாய். இன்னைக்கு என்ன பேசுது, சேவ் கேஜிஎஃப் பத்தி பேசுது. அதான் நான் சொன்னேன், நான் போராடுகின்ற போது இது வீண் முயற்சி என்று சொன்னவர்கள் இன்னைக்கு அது ஒரு பாதையை வெற்றி அடையும் போது இன்னைக்கு இவர்களுடைய கடின முயற்சியால் சேவ் கேஜிஎஃப் செய்தது சொல்றாங்க. அதனால ஒரு ஜிம்கானா சேவ் கேஜிஎஃப்னுடைய ஓராண்டு நிறைவு விழாவை தங்கவயல் மக்களினுடைய ஆதரவோடு சிறப்பாக ஓராண்டு கால அது கடந்து வந்த பாதையை ஒரு நினைவாக அதை அனுசரிக்கணும்னு சொல்லி இங்கு ஆலோசனை கூட்டங்கள் நடந்தது. தங்கவயல் மக்களுக்கு விரைவிலே எந்த தேதியிலே அது நடத்தப்படும், எங்கே நடத்தப்படும், யாரெல்லாம் அதில் பங்கேற்கிறார்கள், அது எந்த விதத்திலே நாங்கள் சிறப்பாக நடத்துவோம் என்பதை அடுத்த இன்னும் ஒரு வாரத்தில் நாங்கள் அறிவிச்சு சொல்றோம். இன்றைய இளைஞர்கள் மத்தியத்தில், இந்த தங்கவயல் மக்கள் மத்தியத்தில், இன்னைக்கு எல்லாரும் மத்தியத்திலையும் என்ன இது சேவ் கேஜிஎஃப் அப்படின்ற ஒரு அளவுக்கு எல்லாரும் சிந்திச்ச அளவுக்கு இன்னைக்கு பேச வரோம். இந்த அமைப்பு 2024 டிசம்பர் 14ஆம் தேதி முதல் கூட்டம் கிங் ஜார்ஜ் ஹால்ல நடத்தப்பட்டுச்சு. இது எந்த பின்னணியில நடத்தப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது, நம்ம ஊரினுடைய ரத்தங்கள், ஒவ்வொரு தொழிலாளர்களுடைய மகன்களும் கான்ட்ராக்ட் தொழிலாளர்களா இன்னைக்கு பெமல்ல வேலை செய்யறாங்க. அவர்களுடைய கோரிக்கையை வலியுறுத்தி மைனிங் பகுதியில் பைலட்ஸ் தொழிலாளர் சிலை முன்னாடி அவர்கள் 26 நாட்கள் தங்களுடைய கோரிக்கையை வலியுறுத்தி போராட்டத்தை நடத்தினாங்க. அந்த போராட்டத்தை ஆதரிச்சு எந்த கட்சியும் பார்க்காம, அமைப்புகளை பார்க்காம பலர் வந்து அந்த போராட்டம் வெற்றி பெறணுன்றதுக்காக ஆதரவு கொடுத்தாங்க. ஆனா கடைசியில அவர்களுடைய போராட்டம் கேள்விக்குறியாக முடிந்து விட்டது. அதை தொடர்ந்து தங்கவயல்ல ஒரு வேக்யூம் மாதிரி இந்த பிரச்சனைகளை உருவாக்கி தட்டி கேட்பதற்கு ஒரு சரியான ஒரு அமைப்பு. ஏன்னு சொன்னா, இந்த ஊரை சார்ந்தவர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இல்லை. அப்போ இந்த ஊரை சார்ந்தவர்கள் தொழிற்சங்கத்திலோ மற்றதிலேயோ அதிகாரத்தில் இல்லை. அதனால இந்த ஊரினுடைய பிரச்சனையா வெடிக்கும் போது அந்த பிரச்சனைகள் ஆட்சியாளர்களுக்கு, நிர்வாகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு போய் ரீச் ஆகல. அதனால அரசியல் கட்சிகளை நாம கொஞ்சம் நமக்கு பின்னாடி வச்சுட்டு எல்லா அரசியல் கட்சியில் இருக்கிறவங்களையும் ஒன்னா சேர்த்து ஒரு சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்ட் என்ற ஒரு அமைப்பை உருவாக்குறதுக்காக தான் அது டிசம்பர் 14, 2024 நாங்கள் முதல் கூட்டத்தை நடத்தணும். அதுக்கு பிறகு 2வது கூட்டம் வாசவி நிலையத்தில் அதே நடத்தணும். அதுக்கு பிறகு மொய்து மஹால்ல எங்களுடைய 3வது கூட்டத்தை நாங்க நடத்தணும். அந்த 3வது கூட்டத்துல தான் இன்னைக்கு சேவ் கேஜிஎஃப் நிர்வாகிகள் சொல்லிட்டு அறிவிக்கப்பட்டார்கள். ஆரம்ப காலத்தில் இந்த இயக்கம் உருவாவதற்காக பலர் எங்களோடு இருந்தார்கள். என்றும் மறக்க முடியாத இந்த மண்ணின் மைந்தன் வி சங்கர் அவர்கள் எங்களோடு அன்றைக்கு இருந்தார். அதே போல ஆர்கே பவுண்டேஷனுடைய தலைவர் மோகன் கிருஷ்ணா கூட இந்த இயக்கத்தோடு இருந்தார். காலப்போக்கில் இது தனிப்பட்ட யாரோ ஒரு அரசியல் கட்சிக்கோ ஒரு தனி நபருக்கோ ஒரு சொந்தமான ஒரு இயக்கமாக இருக்க முடியாது.
மக்கள் பிரச்சனைக்காக ஒருங்கிணைந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு இயக்கம். அந்த நோக்கத்தோடு யாரெல்லாம் எங்களோடு பயணித்தார்களோ அவர்கள் எல்லாம் இன்று சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் பிறகு இன்று வரை இருக்கிறார்கள். 1 லட்சம் கையெழுத்து இயக்கம் என்பதுதான் இந்த இயக்கத்தினுடைய திருப்பு முனையாக இருந்தது. அந்த கையெழுத்து இயக்கத்திலே முதல் கோரிக்கையாக நாங்கள் தங்க சுரங்க குடியிருப்புகளை சொந்தமாக்கப்பட வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கை. ஜிம்கானா மைதானத்தை விளையாட்டு பயன்பாட்டிற்கு திறந்து வைக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கை. தங்க சுரங்க தொழிலாளர்களுடைய நிலுவைத் தொகை வழங்கப்பட வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கை. பெமல் தொழிற்சாலையிலே உள்ளூர்காரர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது எங்களுடைய தினப்பயணிகளுடைய அல்லல்களை போக்குகின்ற வகையில் அந்த தினப்பயணிகளுக்கு சரியான நிரந்தரமான ரயில் வசதிகளை ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கை. இன்றைக்கு விஷ தண்ணீரை போர் தண்ணீரை குடித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். சரியான குடிதண்ணீர் திட்டத்தை எங்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்று எங்களுடைய கோரிக்கையாக இன்றைக்கு நாங்கள் வைத்தோம். தங்கவயலிலே புதிய தொழிற்சாலைகள் வரவில்லை என்றால் எதிர்காலமே அழிந்துவிடும் என்பதற்காக புதிய தொழிற்சாலைகளை உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை. இப்படி பல்வேறு கோரிக்கைகளை எம்ஜி மார்க்கெட்டினுடைய சீரமைப்பான ஒரு சரியான மார்க்கெட்டை இன்னைக்கு உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு சூழ்நிலைகளை பண்ணோம். முக்கியமாக உயிர் காக்கின்ற மருத்துவமனை தங்கவயலுக்கு தேவை. பொது மருத்துவமனை ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல் சவகடங்காக இன்றைக்கு இருக்கிறது என்கின்ற கோரிக்கை மீது சேவ் கேஜிஎஃப் இன்றைக்கு இருந்தது. பிஜிஎம்எல் மருத்துவமனையை புறநமைப்பு செய்ய வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கை. இது 1 லட்சம் கையெழுத்து இயக்கம். ஆலமரத்திலிருந்து அள்ளிக்கடை வரைக்கும் ஒவ்வொரு மைனிங் பகுதியா இன்றைக்கு கையெழுத்து இயக்கத்தை நடத்தணும். ஆரம்ப காலமா இதே கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல மரியாதைக்குரிய கோலார் மாவட்டத்தினுடைய எம்பி மல்லேஷ் பாபு அவர்கள் தலைமையில இந்த கையெழுத்து இயக்கம் இன்றைக்கு உருவாக்கப்பட்டது. வெறும் மைனிங் பகுதி அல்ல, இன்னைக்கு நான் மைனிங் பகுதி இந்த தொகுதியினுடைய இயக்கமாக வருபட வேண்டும் என்பதற்காக எங்களுடைய பொதுச் செயலாளர் முன்னாள் நகரசபையினுடைய தலைவராக இருந்த தயாளன் அவர்களோடு ஒத்துழைப்போடு இன்னைக்கு இந்த மாவட்டத்தினுடைய எம்பி முயற்சி, இன்னைக்கு எம்பி நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா சேவ் கேஜிஎஃப்க்கு அவர் ஈஸியா கிடைச்சாருன்னு சொன்னா எங்களோட ஜேடிஎஸ் தலைவரா தயாளன் அவர்கள் இருந்ததுனால அது ஈஸியா இன்னைக்கு அமைக்கப்பட்டது. பல்வேறு சிக்கல்கள் எப்படியாவது ஒடிக்கணும், எப்படியாவது இன்னைக்கு பிளவுபடணும், கூறு போட்டுக்கணும், இன்னைக்கு யாரும் ஒன்றுபட்டு நிற்க கூடாதுன்ற முயற்சிகளை இன்னைக்கு எடுத்தார்கள். அதை திரும்பி பார்க்கின்ற வகையில் பீப் மார்க்கெட் மீது கை வைத்த போது அந்த வியாபாரிகள் எங்களை அணுகிய போது சேவ் கேஜிஎஃப் மழையிலே அங்கே சென்று அதை இடிக்க முடியாது என்று குரல் கொடுத்த பிறகு அந்த பீப் மார்க்கெட் காப்பாற்றப்பட்டது. கேஜிஎஃப்ல இருக்கக்கூடிய கோர்ட் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பார்க்கை சுத்தப்படுத்தணும்னு சொல்லி நாங்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை வச்ச பிறகு இந்த ஆண்டு அந்த நிகழ்ச்சி சிறப்பாக பாபா சாஹேப் அம்பேத்கருடைய பிறந்த நாள் வெகு சிறப்பாக அங்கு அனுசரிக்கப்பட்டது. ராமச்சன்பேட் முனிசிபாலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய சிலைக்கு 15 லட்சம் ஒதுக்கி 2 வருஷம் மேல ஆயிருக்குது. ஆனா அங்க ஓட்டையா இருக்கக்கூடிய அந்த சிலையை இன்னைக்கு வெங்கல சிலையா மாத்தல அப்படின்னு சொல்லி தொடர் போராட்டத்தை கையில் எடுத்ததுனால இன்னைக்கு 2 மாசத்துல அதை மாத்தி வைக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்றாங்க. அதையும் இமிடியேட்டா மாத்தணும், இல்லைன்னா எங்களுடைய போராட்டம் தொடரணும்ட்டு தங்கவயலுடைய தொழிலாளர்களுடைய பிரச்சனையை கர்நாடகமே திரும்பி பார்த்தது என்றால், நாடே திரும்பி பார்த்தது என்றால், மார்ச் 1ஆம் தேதி நடத்திய சேவ் கேஜிஎஃப் அந்த கருப்பு தினத்தினுடைய பேரணி மைனிங் பகுதியில, தங்கவயல் பகுதியில இன்னைக்கு மைனிங் பிரச்சனை பேசப்படுதுன்னு சொன்னா அது நாங்கள் கருப்பு தினம் இன்னைக்கு அந்த கருப்பு சட்டை அணிந்த அந்த பேரணி தங்கவயலை இன்னைக்கு திரும்பி பார்க்க வைக்கிறது. இளைஞர்களுடைய எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு நாங்கள் சேவ் கேஜிஎஃப் யுனைடெட் ஃப்ரண்டினுடைய முயற்சியால் மனு கொடுத்து சிஎஸ்ஓ பார்த்து இதை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு அனுப்புங்கன்னு சொல்லி மனு கொடுத்தது சேவ் கேஜிஎஃப். அதை தொடர்ந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினரை 6 முறை சந்தித்து இதை வலியுறுத்தி எப்படியாவது இதை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னது சேவ் கேஜிஎஃப். இன்னைக்கு ஜிம்கானா மைதானத்தை நாங்க சாதிச்சிட்டோம், அதனால பெரிய வெற்றி கண்டுட்டோம் நாங்க சொல்லல. இருப்பதை காப்போம், இழந்ததை மீட்போம் என்கின்ற கொள்கைக்கு அடிப்படையில ஜிம்கானா எங்களுடைய சொத்து, எங்கள் இளைஞர்களுடைய எதிர்காலத்தினுடைய சொத்துன்றதை நிரூபிக்கிறதுக்காக இன்னைக்கு அது திறக்கப்படுதுன்னு போது எங்களுடைய முயற்சிக்கு ஒரு பலன் கிடைத்திருக்கிறது. அதே போல இந்த ஊரினுடைய பிரச்சனைகளுக்கு நாம் ஒன்றுபட்டு நின்றால் நம் ஊரு
மீண்டும் பலன் பெறக்கூடிய அளவுக்கு நாம் ஒன்றுபட முடியும் என்கின்ற வகையில் இந்த சேவ் கேஜிஎஃப் தொடர்ந்து பயணித்து வருகிறது. இது ஒரு மக்கள் இயக்கம். இந்த மக்கள் இயக்கத்திற்கு எல்லா அரசியல் கட்சியும் இணையலாம், இதில் எந்தவித மாற்று கருத்தும் கிடையாது. ஆனால் எங்களுடைய நோக்கம், எங்களுடைய கொள்கைக்கு ஒன்றுபட்டு இந்த இயக்கத்தோடு பயணிப்பவர்கள் பயணிக்கலாம். இதை இன்றைய இளைஞர்கள், இன்றைய தினப்பயணிகள், தாய்மார்கள் அனைவரும் உணர்வர்கள். அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக பிஜிஎம்எல் மருத்துவமனையை திறக்கப்பட வேண்டும். ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல், கேஜிஎஃப் ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல் சவ கிடங்கு அல்ல, அது உயிர் காக்கிற மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஐசியூ ஹாஸ்பிட்டலாக மாற்ற வேண்டும். ராபர்ட்சன்பேட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த சிலையை, முனிசிபாலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய சிலையை வெண்கல சிலையாக உடனடியாக மாற்றப்பட வேண்டும். குடிநீர் கிடைக்கப்பட வேண்டும். முக்கியமாக என்றைக்கு இந்த ஊருக்கு தொழிற்சாலை வர வேண்டும் என்கின்ற இப்படி 5 கோரிக்கைகளை முன்னெடுத்து தொழிற்சாலை, மருத்துவமனை, குடிநீர், சுகாதாரத்தின் மீது இன்றைக்கு சேவ் கேஜிஎஃப் ஓராண்டு நிறைவு பெற்று 2ஆம் ஆண்டிலே இந்த கோரிக்கைகள் மீது நாங்கள் பயணிப்போம். இதை ஆதரித்து எங்களோடு அனைவரும் இணைய வேண்டும். இந்த ஓராண்டு நிகழ்ச்சி மிகவும் சீரும் சிறப்புமாக நடத்துவதற்கு ஒரு முடிவு செய்திருக்கிறோம். தங்கவயல் இருக்கக்கூடிய 35 வார்டுகளில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிரதிநிதிகளையும் கொண்டு வந்து இதற்கு நாங்கள் உருவாக்கப்பட வேண்டும். எல்லா பகுதிகளிலும் சேவ் கேஜிஎஃப்க்கு தனிப்பட்ட முறையிலே இந்த வார்டுடைய தலைவர் இவர், இந்த வார்டுடைய தலைவர் இவர் என்று வார்டு கமிட்டிகளை உருவாக்குற சேவ் கேஜிஎஃப் 2ஆம் ஆண்டிலே நாங்கள் முயற்சிக்க வேண்டும். உறுப்பினரை சேர்க்கப்பட வேண்டும். உறுப்பினரை சேர்க்கின்றோம். இந்த மாதிரி பண்ணி இது ஒரு மிகப்பெரிய ஆலமரமான ஒரு இயக்கமாக நாங்கள் கொண்டு வருவோம். யாருடைய தனிப்பட்ட சொத்தோ அதிகாரமோ நிறைந்தது இது இல்லை. இதில் இணைபவர்கள், போராடுபவர்கள், முன்னெடுப்பவர்கள் எல்லோரும் தலைவர்களே. யாரும் தனிப்பட்டவர், சிறந்தவர், பெரியவர், சின்னவர் என்பது அல்ல என்கின்ற வகையில் சேவ் கேஜிஎஃப் நிகழ்ச்சி விரைவிலே எங்கே, எப்போது ஓராண்டு நிறைவு நிகழ்ச்சி நடைபெறும் என்பதை விரைவிலே